మీరు ఈ ప్రార్థన చేసేటప్పుడు క్రీస్తు గుమ్మం అనగా ఇక్కడ ధ్యాస పెట్టాలి, తండ్రి గుమ్మం అనగా ఇక్కడ ధ్యాస పెట్టాలి. అంతే. కుర్చీలో ఎదురు జరిగి కూర్చోవాలి. This is Master Fa Kok Sui. వీరి బోధకులు చోవా గారు. Let us invoke for divine blessing దైవ దీవెనల కొరకు ప్రార్థిద్దాం. to the Supreme God, పరలోకమందున మా తండ్రి, to my spiritual teacher, నా బోధకునకు, to all the spiritual teachers, గొప్ప బోధకులందరికీ, holy masters, all the saints, పరిశుద్ధులందరికీ, holy angels, దేవదూతలందరికీ, spiritual helpers, దైవ సహాయకులకు, and all the great ones, గొప్ప గొప్ప వారందరికీ we humbly invoke for divine guidance, దైవ సహాయము, divine love, దేవుని ప్రేమ, for illumination, దేవుని జ్ఞానం, for divine oneness, దైవిక ఏకత్వం, divine bliss, దైవ దీవెనలు, divine help, and divine protection. సహాయము, We thank you in full faith. పరిపూర్ణ విశ్వాసంతో మా వందనాలు. Connect your thumb to your palate. నాలుగు చివర అంగిలికి ఆనించండి. Recall చాలా ఆనందాన్ని ఇచ్చే a happy event. సంఘటన గుర్తు తెచ్చుకోండి. Take your time. Re-experience the explicit feelings of sweetness, అది తలుచుకుంటే మాధుర్యం, of tenderness, and of ప్రేమ, love. ఆనందం కలగాలి. You are smiling. మీరు చిరునవ్వు నవ్వుతున్నారు. You are filled with love and happiness. ఆనందము, సంతోషం. Very gently and lovingly smile at your heart center. క్రీస్తు గుమ్మంపై Your heart center is a being of love. ఇది దేవుని ప్రేమ. Gently and lovingly smile at your heart. క్రీస్తు గుమ్మం Say words of love and sweetness to your heart. మంచి మాటలను మీ Wait గుమ్మానికి చెప్పండి. for the response. ఏం జరుగుతుందో గమనించండి. Can you feel your heart center responding with love, క్రీస్తు with joy and bliss? ఆనందము, దీవెనలు The వస్తున్నప్పుడు feeling is గమనించాలి. fantastic. అది చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది. Recall another happy event. వేరే సంఘటనను గుర్తు తెచ్చుకోండి. Re-experience this happy event. ఆ యొక్క సంఘటన మరలా జ్ఞప్తి తెచ్చుకోండి. Smile at your crown center. తండ్రి Your గుమ్మంపై crown center is a being of divine love. ఇది దేవుని ప్రేమ. Say words of love to this being of divine love. ఆ దేవుని ప్రేమకు Lovingly చిహ్నం. and gently smile at your crown center. దేవుని కేంద్రం. Wait తండ్రి for the response. తండ్రి గుమ్మంపై ధ్యాస ఉంచి ఏం జరుగుతుందో Can గమనించండి. you feel your crown center responding with divine love and divine sweetness? దేవుని ప్రేమ, మాధుర్యం వస్తున్నట్లు గమనించారా? We are going to bless the earth with loving kindness. భూమిని ప్రేమ కరుణలతో నింపబోతుంది. We will be using the prayer of Saint Francis of Assisi. ప్రార్థనను మనం ఇప్పుడు చేయబోతున్నాం. Raise your hands చేతులను with your hands facing outward. అరచేతులను బయటికి పెట్టండి. Imagine the earth in front of you, భూమిని చిన్న బంతి ఆకారంలో the size of a small ball. Be aware of your heart క్రీస్తు గుమ్మమును తెరవండి. and silently
repeat after me. నేను అన్నట్లుగా మనసులో Lord, అనుకోండి, ప్రభువు make me an instrument of your peace. నన్ను మీ శాంతి సాధనంగా వాడుకోండి. Feel the inner peace within you. ఆ శాంతిని అనుభూతి పొందండి. Allow yourself to be a channel for divine peace. దేవుని శాంతికి మార్గంగా మారండి. Feel the peace within you. ఆ శాంతి మీలో పల Let it flow to your arms, మీ చేతుల to your ద్వారా, hands. ఈ చేతుల ద్వారా Gently and lovingly share this peace ఆ శాంతిని with the small earth in front of you. భావించండి. Feel the peace. ఆ శాంతిని మీరు పొందండి. Where there is hatred, ద్వేషం ఉన్న చోట let ప్రేమను me sow love. నింపండి. Feel the love within you. ప్రేమతో నింపండి. Allow yourself to be a channel for divine love. దేవుని ప్రేమకు మార్గంగా మారండి. Feel this love within you. ఆ ప్రేమను అనుభవించండి. Feel this love flowing from your ఆ heart ప్రేమ మీ to your చేతులు heart and to your hands, మీ చేతులు అరచేతుల going to the small ద్వారా earth in front of you. Bless the earth with peace and శాంతి ప్రేమలతో భూమిని with నింపండి. love. Where there is injury, pardon. బాధించిన వారిని క్షమించండి. Allow yourself to be a channel for divine forgiveness, దేవుని క్షమాగుణము, సమాధానము తీసుకొని divine reconciliation. Bless the earth with the spirit of forgiveness, క్షమాగుణము, the spirit of సమాధానములను reconciliation. భూమికి Let there be understanding, harmony, and peace. శాంతి సమాధానములతో దీవిస్తున్నాను. Where there is despair, నిరాశ ఉన్న చోట ఆశను, thou అనుమానం ఉన్న faith. చోట విశ్వాసమును, Allow yourself to be a channel for divine hope, దేవుని విశ్వాసము, and divine ఆశను faith. తీసుకొని Bless the earth with hope and with భూమిని faith. ఆశ విశ్వాసములతో దీవించుతున్నాను. Bless people who are having a difficult time. ప్రత్యేకంగా Bless them with hope and with faith. Silently tell them, you can make it. మీరు Bless ప్రత్యేకంగా them with divine hope, with divine faith, with divine strength. కష్టాల్లో ఉన్న వారిని దీవించండి. Blessings be to all. దైవ దీవెనలు అందరికీ. Where there is darkness, చీకటి ఉన్న చోట వెలుగును, light. Sadness, దుఃఖాన్ని ఆనందంగా, allow yourself to be a channel for divine light and divine joy. భూమిని వెలుగు Bless the సంతోషాలతో dark earth నింపండి. with light and joy. దైవ విశ్వాసము, ఆశ, Especially దైవ people who are బలము sad. చెప్పండి. ప్రత్యేకంగా People who are కష్టాల్లో in ఉన్న pain, బాధల్లో ఉన్న వారిని, కృంగిన People వారిని who వెలుగు are depressed. సంతోషాలతో నింపండి. fill them with light and joy. Be aware of your crown, తండ్రి గుమ్మమును the center of the crown. ఆ గుమ్మం మధ్యలో Imagine the ధ్యాస small ఉంచి, earth in front of you, భూమి మీ ముందున్నట్లుగా and silently repeat after me. మనసులో నేనన్నది అనుకోండి. From the heart of God, దేవుని హృదయం నుండి let the entire earth భూమి అంతయు be blessed with loving kindness. ప్రేమ కరుణతో నింపండి. Feel the divine love and the divine kindness. దేవుని ప్రేమ కరుణలను నింపుకోండి. ప్రేమ కరుణను నింపుకోండి. Let the entire earth be blessed with great joy and happiness, భూమి అంతయు గొప్ప ఆనందము, with సంతోషంతో understanding, జీవించండి. harmony, and divine peace, శాంతి సమాధానాలు, with goodwill మంచి చేయుటకు, and the will to do good. మంచి చేయబడుటకు,
Imagine people are not only talking about doing something good, ప్రజలు మంచి చేస్తామని చెప్పటమే కాకుండా మంచి చేస్తున్నట్లుగా భావించండి. blessings be to all. దైవ దీవెనలు అందరికీ. May you work your heart, your crown, క్రీస్తు గుమ్మము తండ్రి గుమ్మము simultaneously. తెరవండి. Imagine the earth in front of you, మీ ముందు చిన్న బంతి ఉన్నట్లుగా భావించారు కదా. from the heart of God. తండ్రి హృదయం నుండి Let the entire earth, భూమి అంతయు, let every person, every being ప్రతి జీవి be ప్రతి blessed ప్రాణి with divine love దేవుని ప్రేమతో and kindness. కరుణలతో నింపబడుగాక. Imagine golden light from your hands బంగారు వెలుగులు మీ చేతుల నుండి going down భూమి to అంతా the entire earth, నింపండి. filling the whole earth with light. భూమి అంతా బంగారు వెలుగు ప్రేమలతో నింపినట్లు భావించండి. From the heart of God, దేవుని హృదయం నుండి let every person, every being ప్రతి be జీవి blessed with divine ప్రతి ప్రాణి sweetness, with divine joy, తండ్రి మాధుర్యము, with oneness, వెచ్చదనము, మిరుగుట్లు కొలిపే వెలుగు, అంత with స్వస్థత, inner healing, అంత సౌందర్యము, with inner beauty, దైవ దీవెనలు, with divine ఏకత్వం, bliss, దైవ divine oneness with all. అందరికీ కలుగునుగాక. Gently put your hands down. నెమ్మదిగా చేతులను క్రింది దింపండి. Imagine a brilliant star on the ground. తలపై మిరుమిట్లు కొలిపే Look at it నక్షత్రం ఉన్నట్లు gently and భావించండి. lovingly. And silently. ఆ నక్షత్రంపై ధ్యాస ఉంచండి. రెండు ఆమెల మధ్య గల నిశ్శబ్దాన్ని గమనించండి. ప్రేమగా ఆ నక్షత్రాన్ని చూడండి. ఆమెన్కి మధ్య ధ్యాసను ఒకసారి శరీరం పై పెట్టండి, ఇంకోసారి ఆ తెల్లని వెలుగుపై పెట్టండి.
immediately. Relax and let go. ప్రశాంతంగా ఉంటూ కళ్ళు మూసుకునే ఉండండి. Very gently నెమ్మదిగా return to your body. మీ శరీరంలోనికి తిరిగి రండి. Gently return to your body. నెమ్మదిగా శరీరంలోనికి తిరిగి రండి. ఇప్పటికిప్పుడు Gently move your fingers. చేతి వేళ్లను కదిలించండి. Raise your hands on the chest level with your palms outward. చేతులు పైకెత్తి అరిచేతులు Imagine the earth again. We are going to release the excess energy. భూమికి ఎక్కువ ఉన్న మహిమను ఇవ్వండి. Let the entire earth be blessed with divine light, divine love, and భూమి అంతయు divine దేవుని power. వెలుగు, ప్రేమ, మహిమ. Let the whole earth be blessed చిన్న with భూమి peace, శాంతి, order, క్రమబద్ధత, spirituality, ఆధ్యాత్మికత, abundance, and సమృద్ధి, prosperity. సంపదలు. Let every person, every being be blessed ప్రతి with జీవి, happiness, ప్రతి ప్రాణి with good health, మంచి ఆరోగ్యము, with spirituality, సంతోషము, and abundance. దైవ దీవెనలు Blessings be to అందరికీ. all. Now gently be aware of the base of your spine. నెమ్మదిగా and వెన్నుపూస అరికాళ్ళ ద్వారా మిరుమిట్లు గొలిపే imagine light going down నక్షత్రం into the earth. భూమిలోనికి 3 3 meters మీటర్లు or 10 లేక feet. 10 అడుగులు లోతుకు వెళుతున్నట్లుగా అనుకోండి. Honestly, let Mother Earth be blessed with divine light, భూమి వెలుగు, divine love, ప్రేమ, divine power. దేవుని మహిమ. Let Mother Earth be blessed. భూమి Let Mother Earth దీవుడుగాక. be regenerated. Blessings be to Mother Earth. దైవ దీవెనలు భూమికి కలుగుగాక. To the Supreme God, we పరలోకమందున మా thank తండ్రి, you for your divine blessing. నీ విశుద్ధీవులకు To my spiritual teacher, నా all the వందనాలు. spiritual నా teachers, బోధకునకు, all the పవిత్రులందరికీ, masters, all the saints, పరిశుద్ధులందరికీ, all the angels, దేవదూతలందరికీ, spiritual helpers, and all the ప్రవక్తలందరికీ great ones. మీకు We మా thank you ధన్యవాదాలు. all for your great, great blessings. Thank you. మీ యొక్క గొప్ప దీవెనలకు ధన్యవాదాలు. You may gently నెమ్మదిగా open your eyes కళ్ళు తెరుస్తూ with a big, big smile. పెద్దగా నవ్వండి. పరమ వైద్యునామంలో మీ అందరికీ నా నమస్సుమాంజలు. అస్సాసి చెందిన సెయింట్ ఫ్రాన్సిస్ వారికి యేసుప్రభు వారు ప్రత్యక్షమై ఏమి కావాలని అడుగుగా, నాకేం అక్కర్లేదు, విశ్వాసులకి ఏం కావాలో అది ఇవ్వండి అని అడిగినారు. అప్పుడు మీరు ఈ ప్రార్థన చేసినట్లయితే
ఇది 20 నిమిషాల పాటు ఉంటుంది. ఈ ప్రార్థన చేసినట్లయితే మీకేం కావాలో అది వారికి విశ్వాసులు ఎవరికి ఏం కావాలో అది లభిస్తుందని చెప్పినారు. 7 నిమిషాలలో ఈ ప్రార్థన బిగునవుతుంది గాన మీరు మీ పనులు ముగించుకొని మిమ్మల్ని ఈ 20 నిమిషాల పాటు ఎవరో ఆటంకపరచుకోకుండా చూసుకోవాల్సిందిగా కోరుచున్నాను. మీరు ఈ ప్రార్థన చేసేటప్పుడు కొన్ని రకాల రంగులు కనిపిస్తాయి. ఈ ప్రార్థన 20 నిమిషాల పాటు కళ్ళు మూసుకునే ఉండాలి కాబట్టి మీరు ఎవరైనా మిమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేయకోకుండా చూసుకోండి. అదే రంగులే కాకుండా మీకు పరలోకానికి సంబంధించిన ఇవి ఏవేవో కనిపిస్తాయి. అవన్నీ మీరు గుర్తుపెట్టుకుని 2 రోజుల క్లాస్ జరుగుతుంది. ఆ క్లాస్కు మీరు వచ్చినట్లయితే దాని అర్థం మీకు తెలియజేయబడుతుంది. ఫోన్లు చేయవద్దు. ఎవరైతే క్లాస్కి హాజరవుతారో వారు మాత్రమే ఫోన్ చేయాలి. వారు మాత్రమే ఈ క్లాస్కి 6,000 రూపాయలు తీసుకుంటారు కాబట్టి ఈ క్లాస్కు 6,000 రూపాయలు చందా ఉంటుంది కాబట్టి అది 2-3 ట్రిప్పుల్లో తీసుకోబడుతుంది. ఈ యొక్క క్లాసులో మీరు ఏ వ్యాధినైనా కరోనా కానీ, క్యాన్సర్ కానీ, బీపీ కానీ, షుగర్ కానీ పూర్తిగా తగ్గిస్తారు. మీరు ఈ ప్రార్థన చేసేటప్పుడు స్వర్గానికి సంబంధించిన ఏవేవో కనిపిస్తేవి అవి మీరు గుర్తుపెట్టుకొని మేము 2 రోజుల పాటు నిర్వహించే బైబిల్ క్లాస్కు హాజరవ్వాలి. అదేవిధంగా కొన్ని రకాల కళలు వస్తాయి. ప్రతిరోజు ఆ కళలు ఏంటో కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకుని మా దగ్గరకు వచ్చినట్లయితే మీకు వాటి అర్థం తెలియజేయబడుతుంది. ఈ 2 రోజుల బైబిల్ క్లాస్లో మీరు ఎటువంటి వ్యాధినైనా కరోనా కానీ, క్యాన్సర్ కానీ, బీపీ కానీ, షుగర్ కానీ, మరి ఏ విధమైన వైరస్లు కానీ, బ్యాక్టీరియా జబ్బులు కానీ మీరు తగ్గించడం జరుగుతుంది. రక్తంలోని ప్లేట్లెట్లు పెరుగుతాయి. ఏ వ్యాధి అయినా అప్పటికప్పుడు మీ విశ్వాసం బట్టి తగ్గుతాయి. పాస్టర్లు 2 రకాలుగా ఉంటారు. వాళ్ళలో ఒక రకం స్వస్థత అనేది ఉండదంటారు. కొంతమంది స్వస్థత ఉంటుంది. ఆనాడు ఈనాడు ఏనాడైనా దేవదూతలు కనిపిస్తారు, యేసుప్రభు వారు కనిపిస్తారు. కీర్తనలు 8:5 దేవుని కంటే కొంచెం తక్కువగాను మహిమా ప్రభావాలతో మానవులు చేయబడినట్లుగా రాయబడుతుంది. మీ యొక్క చేతులే స్కానింగ్ మిషన్ లాగా పనిచేస్తాయి. కేవలం 1 నిమిషంలో ఎవరికి ఏ వ్యాధి ఉంది మీరు చెప్పేస్తారు క్లాసులో. కేవలం 2 నిమిషాల్లోనే ఎటువంటి జ్వరాన్నైనా మీరు తగ్గిస్తారు. నిమిషంలో కూడా కొన్ని వ్యాధులు అప్పటికప్పుడే తగ్గుతాయి. అది మీ విశ్వాసం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఏం కనిపిస్తే చూడాలి కానీ కనపడాలి అని అనుకోకుండా ఉండాలి. కీర్తనలు 8:5 దేవదూతల కంటే కొంచెం తక్కువగాను మానవులను మహిమా ప్రభావాలతో చేసి వాని తలపై కిరీటము పెట్టినాను అని రాయబడి ఉంటుంది. ఇదే మాట హెబ్రీయుల్లో కూడా రాయబడి ఉంటుంది. దీని అర్థం ఏంటంటే ప్రతి విశ్వాసి దగ్గర 100 రకాల మహిమలు ఉంటాయి. విశ్వాసే కాదు, ఎవరి దగ్గరైనా సరే, మనిషి అన్న తర్వాత ఎవరి దగ్గరైనా 100 రకాల మహిమలు ఉంటాయి. వాటిని మీరు ఏ విధంగా ఉపయోగించుకోవాలో ఇక్కడ క్లాసులో నేర్పబడుతుంది. ఆ మహిమలను ప్రతి 2 నిమిషాలకు మీరు చేస్తారు. మీ దగ్గర ఉన్న 100 రకాల మహిమలతో మీరు ఏ సమస్యనైనా పరిష్కరిస్తారు. ఏ వ్యాధినైనా మీరే తగ్గించుకుంటారు, ఇతరులకు కూడా మీరే తగ్గిస్తారు. అతను
వాళ్ళు వ్యాధిగ్రస్తులైన వారు ఎవరైనా సరే ఎక్కడున్న భూమి మీద, అమెరికాలో ఉన్న, మన దేశంలో ఉన్న, ఏ ఊర్లో ఉన్నా ఏ వ్యాధినైనా మీరు ఇక్కడుండే తగ్గించవచ్చు. ఇది బైబిల్లో ఎక్కడ రాయబడి ఉంటుందంటే, యేసు ప్రభు వారు శతాధిపతి వచ్చి అడుగుగా, మీరు నా ఇంటికి రావాలని అవసరం లేదు, మీరు మాట ఇస్తే చాలా పని జరుగుతుంది. మీరు ఈ ప్రార్థన చేసినట్లయితే అప్పటికప్పుడు ప్రశాంతత వస్తుంది. మీరు ఈ ప్రార్థన చేసినట్లయితే అప్పటికప్పుడు ప్రశాంతత వస్తుంది. ఎంత ప్రశాంతత అంటే అంత ప్రశాంతత వస్తుంది. అప్పటికప్పుడు మీకు బీపీ ఉన్నట్లయితే తగ్గుతుంది, గ్యాస్ ఉన్నట్లయితే తగ్గుతుంది. ప్రతిరోజు చేస్తూ ఉండాలి. క్యాన్సర్ వచ్చింది. నేను దేవుని దయ వల్ల ప్రసాదరావయ్య గారు నా దగ్గరికి వచ్చి నువ్వు దేవుని నమ్ముకో, ప్రార్థన చేసుకోమన్నాడు. నేను ప్రార్థన చేసుకున్నాను. నేను గుంటూరులో 5 కరెంట్లు చేసుకున్నాను. నాకు స్వస్థత లేదు. ఆ దేవుని నమ్ముకుని ప్రసాదరావయ్య గారు చెప్పిన తర్వాత నాకు స్వస్థత కలిగింది. దేవునికి ఘనత, మహిమ, ప్రభావం. ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి? 4 సంవత్సరాలు. నా పేరు వేమూరి కిషోర్ కుమార్. కొల్లూరులో బాప్టిస్ట్ చర్చిలో గత 20 సంవత్సరాలు నేను పాస్టర్గా పనిచేస్తున్నాను. అది గుడిపూడి ప్రసాద్ గారు నాకు చాలా కాలం పరిచయం. ఆ పరిచయంలో వారు చేసేటువంటి కోర్సుని నాకు కూడా తెలియజేశారు. నేను కూడా ఒక క్లాస్ తీసుకున్నాను. అందుకంటే ప్రాముఖ్యంగా మా కుమారుడికి జూన్ లోపల ఉద్యోగం వస్తుందని తెలియజేశారు. అయితే మరి దేవుని కృపను బట్టి జనవరిలోనే మళ్ళా ఉద్యోగం వచ్చేసింది. ఆ తర్వాత కూడా మళ్ళా ప్రమోషన్ వస్తుందని చెప్పారు. అలాగే మరి ఈ మాసంలో కూడా మళ్ళీ తిరిగి బాబుకి పీఓగా ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఈ సంగతి విషయం ఇది వాస్తవం నేను తెలియజేస్తున్నాను. కనుక మరి మీరు కూడా క్లాస్ చేసి మీరు కూడా ఇలాంటి అనుభవాలు పొందవలసిందిగా కోరుతూ ఉన్నాం. నా పేరు ఐజక్ అండి. నాకు కొన్ని సంవత్సరాలుగా డయాబెటిక్తో బాధపడుతున్నాను. అయితే మందులు వాడుకుంటున్నాను, కంట్రోల్లో ఉంటుంది. కానీ ప్రసాద్ గారు నాకు ఇన్నర్ సైన్సెస్ పరిచయం చేసి ప్రార్థన ద్వారా, ధ్యానం ద్వారా, కొన్ని యోగా అభ్యాసాల ద్వారా ఆయన నాకు నేర్పించారు. అలా చేయడం వలన షుగర్ కంట్రోల్లో ఉంది. ఇప్పుడు చాలా ఆరోగ్యంగా ఉన్నాను. అయితే దీని అంతటికీ ముఖ్య కారణం ఏంటంటే ప్రార్థన ద్వారానే ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి యెహోవా దేవుడు నాకు సహాయం చేశారని నేను ప్రగాఢంగా నమ్ముతున్నాను. నేను హైదరాబాద్లో ఏసీ కంప్రెసర్ దాంట్లో పనిచేసేవాడిని. ఏసీ కంప్రెసర్ గ్యాస్ పీల్చి నాకు తలనొప్పి, నిద్ర పట్టేది కాదు. ప్రసాద్ గారు నా గురించి ప్రార్థన చేసి నా అనారోగ్యాన్ని తీసివేశారు. నాకు 6 నెలల నుంచి ఉంది ఆ వ్యాధి. ప్రసాద్ గారు దేవుని ప్రార్థన చేసి నా వ్యాధిని తొలగించారు. దేవునికి స్తుతులు స్తోత్రం. నమస్తే, మాది కొల్లూరు. నా పేరు లంకా ప్రసాద్. మా కొల్లూరు గ్రామంలో ప్రసాద్ గారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో మరి మేము ఒక క్లాసు తీసుకున్నాం. ఆ క్లాసులో మాకు వాళ్ళు ప్రార్థన చేసేటప్పుడు దర్శనాన్ని మేము చూసాం. ఆ దర్శనము అది కోల్డ్ కలర్లో దాన్ని మేము చూసాము. అయితే దేవుడు మరి మమ్మల్ని ముట్టాడని మేము అనుకుంటున్నాము. అయితే దాని విధానంలో చూసినప్పుడు మేము అనేకమైన మేళ్ళు కూడా మేము పొందుకుని ఉన్నాము. ఇలాంటి విషయాల్లో ఈ యొక్క క్లాసుల్లో మీరు కూడా పాల్గొని అనేకమైనటువంటి దీవెనలు పొంది మీరు కూడా దేవుని చూడాలని, దేవుని దర్శనాన్ని మీరు చూడాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. మీరు కూడా చూసి ఆ మేలు పొందాలని నేను మీకు మనవి చేస్తున్నాను.